Nepal and Poland. Now, I would like to invite both teams on the court. And now, welcome Team Nepal. खेल खेल कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेलो ओ खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेल 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 कबड्डी खेलो এই খেলা যে কিষানের এই খেলা যে জওয়ানের মাটির টানে গড়াগড়ি জাতীয় খেলা খেল 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 কবড্ডি খেল 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 কবড্ডি খেল 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 কবড্ডি খেলো This is Team Nepal, and now, welcome Team Poland. আমরা শেষ না দেখে থামতে রাজি নই আমরা বিজয় ছাড়া ভাবতে রাজি নই আমরা শেষ না দেখে থামতে রাজি নই আমরা বিজয় ছাড়া ভাবতে রাজি নই স্বাধীনতার জোশে বাঙালির উচ্ছ্বাসে স্বাধীনতার জোশে বাঙালির উচ্ছ্বাসে বীরের জাতির মডেল চাই খেল 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 কবাডি খেল 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 কবাডি খেল খেল Nepal and Poland, both teams are here for the next match, second match of day 3 of Bangabandhu Cup 2024 International Kabaddi Tournament. And now, I'm requesting you all here, please stand for the national anthem of Team Nepal. ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला मेहरूका रगतले स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति शक्तिशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल Thank you. And now, the national anthem of Team Poland. Thank you so much, and please be seated, ladies and gentlemen. And now I would like to request both teams, please come forward for the official photo session. Please come to the center of the court. Nepal at first, and then Team Poland for the official photo session of Bangabandhu Cup 2024 International Kabaddi Tournament. It's day 3 of the tournament, and we're ready for the second match of the day, Nepal and Poland. It's a fantastic moment for both teams. Thank you so much. And it's time for the toss session. And in the toss session, I would like to request Ms. Levantar Oguta, President, Africa Kabaddi Federation and Vice President of International Kabaddi Federation. Please come and join with us here in the toss session. Levantar Oguta, our guest, and our match referee is Kumar Sena, is from India. Please go forward for the toss. And both captain, please come here. Captain of Nepal, Ghanshyam Rokamagar, and captain of Poland, Sebastian Sawicki. They're here for the toss.
A nice coin, specially designed for the event of Bangabandhu Cup 2024 International Kabaddi Tournament. Call for Poland. Here is the call. Well, Poland won the toss. Excellent moment. And news from the center. Thank you so much. News from the center. Poland won the toss and they have decided court first. আমরা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দেখছি কিন্তু অংশ নিয়েছিল, তবে প্রথম ম্যাচে কিন্তু তারা ভালো করতে পারেনি। তার মানে হচ্ছে পোল্যান্ডের জন্য এই ম্যাচটা অনেকাংশে আসলে মাস্ট উইন হয়ে গেছে। এই ম্যাচটা যদি তারা হেরে যায়, দু ম্যাচের দুটাই হারলে নিশ্চিতভাবে সেমিফাইনাল খেলার দৌড় থেকে তারা অনেকখানি পিছিয়ে পড়বে। এবং প্রথম রেইড সেখানে সফল নেপাল। 9 নম্বর জার্সি পরিহিত ক্রিশ্চিয়ান কামিল ক্রোল তিনি গিয়েছিলেন রেইডের উদ্দেশ্যে, তবে তাকে কোন রকম সুযোগ দেয়নি নেপালিরা। একজনই আসলে আটকে দিয়েছেন। এক 2 পয়েন্ট ইতিমধ্যে নেপালের ব্যাগে জমা হয়ে গেছে, আরো একটা পয়েন্ট তারা পাবে। শুরুতে কিন্তু চাপে পড়ে গেছে পোল্যান্ড। Is it a first raid? Yes, it is from Poland. Number 10, Edward Suchorda. এডওয়ার্ড গত ম্যাচে কিন্তু নিজেকে সেইভাবে মেলে ধরতে পারেনি। এই মুহূর্তে 4 জনের ডিফেন্স পোল্যান্ডের। ও চমৎকার পোল জাম্পটা করলেন প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার। সেক্ষেত্রে এবং খেলার দ্বিতীয় মিনিটে আছি আমরা। পুলিশ দলটা কিন্তু এখন কোর্টে মাত্র 3 জন নিয়ে দাঁড়িয়ে, শুরুতেই ব্যাকফুটে। ডেফিনেটলি তার কারণ হচ্ছে পোল্যান্ডের তুলনায় নেপাল কিন্তু অনেক অনেক এগিয়ে। তাদের কাবাডি দলটা কিন্তু অনেক অনেক শক্তিশালী। এই মুহূর্তে এই আক্রমণ রেইডার এডওয়ার্ড, তবে লাস্ট রেডটা কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি। নেপাল 5 পোল্যান্ড 1। তৃতীয় মিনিটে খেলা, ফার্স্ট হাফের ম্যাচ। চমৎকার ড্রিবলিং এবং জাম্প করে বেরিয়ে আসলেন নেপাল দলের নাম্বার 16 সুশীল চুনারা। গত ম্যাচেও কিন্তু সুশীল চুনারার চমৎকার নৈপুণ্য আমরা দেখেছিলাম। লাস্ট রেডটা পাওয়ার এবং টেকনিক খাটিয়ে পয়েন্টটা কিন্তু আনলেন দলের জন্য। And is it a big raid? No. ক্যাপ্টেন, পোলিশ ক্যাপ্টেন ক্রিশ্চফ সেবাস্টিয়ান সোয়াস্কি তিনি টাচ করেছিলেন অনেককেই, তবে লাইনটা ছুতে পারেনি। কাঙ্ক্ষিত মিডল লাইনে তিনি আসতে পারেননি এবং সেই সাথে অল আউট পোল্যান্ড। এক্সট্রা আরো 2টা পয়েন্ট যুক্ত হবে নেপালের অ্যাকাউন্টে। টিম অল আউট হয়ে গেলে 2টা এক্সট্রা পয়েন্ট কিন্তু যুক্ত হয়ে যায়। 7-1, 6 পয়েন্টের ব্যবধান। মাত্র চতুর্থ মিনিটের খেলা চলছে। সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন টুর্নামেন্টের সফল ব্রডকাস্ট পার্টনার, দেশের প্রথম এবং একমাত্র স্পোর্টস চ্যানেল টি স্পোর্টস এর পর্দায়, একই সাথে টি স্পোর্টস নেটওয়ার্কের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউটিউবেও কিন্তু চোখ রাখলে খেলা দেখা যাবে। বোনাস পয়েন্টটা নেপালের, তাদের আরো একটা পয়েন্ট বেড়েছে। বোনাস পয়েন্টটা নিয়ে গেছেন। প্রথম টার্গেটটা থাকে রেইডারদের বোনাস পয়েন্ট আগে নেওয়া, এরপরে কোনো খেলোয়াড়কে বিট করতে পারলে সেখানে পয়েন্টের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। রেইডার নাম্বার 9 ক্রিশ্চিয়ান কামেল কাজের কাজটি করেছেন। আপনি দেখুন যে ব্লক তাকে করলেন, কিন্তু ঠিকই তার পাটা মিডলাইন ক্রস করে ফেলেছেন। ভেরি বিউটিফুল গুড ডিসিশন। যেভাবে তিনি পাটাকে অপর প্রান্তে নিয়েছেন, মিডল লাইনটা অতিক্রম করিয়েছেন, ক্রেডিটটা তাকে দিতেই হবে। আউটস্ট্যান্ডিং প্লে। ফার্স্ট হাফের 5 মিনিটের খেলা চলছে। আরো একবার ক্রিশ্চিয়ান কামিল বাইরে। খানিকক্ষণ আগে, মিনিট খানেক আগে একটা পয়েন্ট এনে দিয়েছিলেন দারুণ বুদ্ধিমত্তার সহিত। পাটা মিডল লাইন অতিক্রম করেছিলেন, তবে এবারে 3-4 জন নেপালি মিলে তাকে কিন্তু ঘিরে ধরেছিল। ব্লক করে দিয়েছে তার প্রচেষ্টাটা।
অ্যাটাক নেপাল দলের পক্ষে গেছে পয়েন্টটা। নেপাল 13, পোল্যান্ড 3, 5টা মিনিট, নেপাল 15 ইনফ্যাক্ট। 5টা মিনিট কিন্তু পার হয়ে গেছে, 5 মিনিটের মধ্যে 15টা পয়েন্ট কিন্তু নেপাল ঘরে তুলে ফেলেছে। প্রথমার্ধে খেলা চলছে, আরো একবার এই জায়গাটা ক্যাজুয়াল একটা মাইন্ড সেট আপ নেপাল দলের ডিফেন্সে। মনোজ ভাটের অহেতুক, খেলোয়াড়টি বাকলাইনের বাইরে অহেতুক তাকে রিস্ক নিয়ে ধরতে গেলেন এবং সেখানেই প্রতিপক্ষ দল কিন্তু একটা পয়েন্ট পেয়েছে। এবং এই যে যে বিষয়গুলো, ক্যাচিং এর সব সময় যে ক্যাচিং এ আপনি ভালো কিছু করতে পারেন তা কিন্তু নয়। যখন এরিয়ার মধ্যে পাবেন আপনি রেডিয়ারকে, তখনই যদি আপনি ক্যাচিংটা করেন, সেখানেই কিন্তু আপনার পয়েন্ট পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। করে অন্তত 2টো পয়েন্ট আনলেন দলের জন্য পোল্যান্ড দল। পোল্যান্ডের সংগ্রহ বাড়লো। আমরা দেখে নিতে চাই লাস্ট রেটটা। বাকলাইনের ভেতরেও কিন্তু যাননি, বাইরে থেকে একটু যেন ট্রাই করেছিলেন, অহেতুক বোকার মতো ধরতে গিয়ে 2টো পয়েন্ট পেয়েছে। এবং সেই সুবাদে দুজন প্লেয়ার কোর্টে প্রবেশ করেছিলেন পোল্যান্ডের, আরো একজন একটা পয়েন্ট কনসিড করেছেন, তাকে কোর্টের বাইরে যেতে হয়েছে। দুজন বাকি আছেন পোল্যান্ডের কোর্টে, তবে রেইডে গিয়েছেন নাম্বার 18 আদেশ সিওয়াত। দেখা যাক তিনি কোনো পয়েন্ট এনে দিতে পারেন কিনা। আদেশ সিওয়াত তাকে খুব সহজেই টাচ করে আরো একটা পয়েন্ট নিয়ে গেলেন জ্ঞানশ্যাম রোকামাগার। পয়েন্ট কিন্তু বেড়েই চলেছে নেপালের। লাস্ট চান্স ফর ক্রিশ্চিয়ান কামিল ক্রোল, তিনি ব্যর্থ হলে অল আউট হয়ে যাবে পোল্যান্ড। যেটি টাচ ওয়ান, রেফারির ডিসিশন জানতে চাইছেন ক্রিশ্চিয়ান কামিল ক্রোল এবং বলছেন, এবং টিভি আম্পায়ারের সহযোগিতা চাচ্ছেন তিনি। রেফারির কাছে কিন্তু সেই সিদ্ধান্তটা চেয়েছেন এবং রেফারি কিন্তু সেটাই ক্লিয়ার করেছেন, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বলছেন, অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে। ইয়েস, টিভি আম্পায়ারের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। প্রযুক্তির ব্যবহার কিন্তু কাবাডিতেও রয়েছে। আমরা ইন্ডিয়ান প্রো কাবাডি লিগে এই ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহারগুলো আমরা দেখেছি এবং সেটা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্ট 2024-এ। এবং টিভি আম্পায়ার হিসেবে যিনি রয়েছেন তার শরণাপন্ন হয়েছেন রেফারি সি কামারেশন। রৌনক পাচেল ইন্ডিয়ান টিভি আম্পায়ার আজকের ম্যাচে, এই ম্যাচটায় তৃতীয় দিনের সেকেন্ড ম্যাচ, সব মিলে 10 নম্বর ম্যাচের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সিদ্ধান্তটা জানাবেন, সেই সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় পুলিশ টিম ম্যানেজমেন্ট, একই সাথে নেপালিজ প্লেয়াররা কিন্তু অপেক্ষা করছেন সেই সিদ্ধান্ত জানবার। and it's a crucial moment in this match. দেখা যাক সিদ্ধান্তটা কোন পক্ষে যায়। সবাই কিছুটা দুশ্চিন্তায় আছেন, পুলিশ দলটার থাকাটাই স্বাভাবিক। পয়েন্টের ব্যবধান অনেকখানি বেড়ে গেছে এবং অল আউট হওয়ার দোরগোড়ায় আছে পোল্যান্ড। সে কারণে আসলে টিভি আম্পায়ার সিদ্ধান্তটা জানতে চেয়েছে পলাশ। যদি এ যাত্রায় ক্রিশ্চিয়ান কামিল ক্রোল টাচ করে থাকেন, আরো একজন প্লেয়ার কিন্তু যুক্ত হবেন পোল্যান্ডের কোর্টে, সেক্ষেত্রে অল আউট হওয়া থেকে কিছুটা সময় আরো নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারবে পুলিশরা। রৌনক প্যাটেল ভারত থেকে আগত টিভি আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন এবং তার শরণাপন্ন হয়েছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি ডিসিশন আছে। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচটায় রয়েছে আমরা 1 পয়েন্ট, অর্থাৎ যে আবেদনটা করেছিল পোল্যান্ড দল সেটাকে নাকচ করেছেন এবং নেপাল দলের পক্ষে রায় দিয়েছেন। আমরা দেখে নিতে চাই সেটা নিয়ে রিভিউ চাওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের একজন খেলোয়াড়কে বিট করেছেন। তার দাবি ছিল তিনি মাথায় টাচ করেছেন, বাট কোনো জায়গায় কিন্তু টাচ হয়নি, বারবার চেক করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ডিসিশন এসছে নেপালের পক্ষে। নেপালের পয়েন্ট গেছে তাদের ঘরে। এই মুহূর্তে প্রতি আক্রমণ রেইডার এডওয়ার্ড আন্দ্রিজ ট্রাই করছেন। এই মুহূর্তে রাইট কর্নার বাকলাইনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে, খুব বেশি একটা ঢুকছেন না তিনি। গত ম্যাচে কিন্তু তিনি ঢুকতে গিয়ে একাধিকবার বিট হয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই নেপাল অনেক অনেক স্ট্রং একটা দল।
দক্ষিণ এশিয়ার স্পোর্টসে অন্যতম শক্তিশালী দল নেপাল। এশিয়ান গেমস, ইনফ্যাক্ট সাউথ এশিয়ান গেমস, যেখানে তাদের 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 সাউথ এশিয়ান গেমসে তাদের অনেক পদক রয়েছে বিভিন্ন অ্যাথলেটিক্সে। 1 পয়েন্ট, লাইন আউট হয়েছেন পোল্যান্ডের। দেখে নিতে চান লাস্ট প্লেটটা, নাম্বার 9 তিনি রেড করছিলেন ক্রিস্টিয়ান কামিল, যখনই তাকে ব্লক করতে গেলে লাইন আউট।